Hello students, welcome to Chemistry Tips. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് മൈക്രോബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സും. ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: Bacteria having cluster of flagella at both poles of cells are known as Amphitrichus, Monotrichus, Peritrichus, Lophotrichus. The answer is Amphitrichus. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. Monotrichus means single flagella. Peritrichus means flagella all over the body. And Lophotrichus means a tuft of flagella at each end. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയനെ ഫ്ലജലയുടെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now next question: Which of the following are present in teichoic acid? Glycerol residue, ribitol residue, ribitol or glycerol residues and glucose residue. And the correct answer is ribitol or glycerol residues. ഈ റിബിറ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറോൾ റെസിഡ്യൂസ് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിലാണ്. ഇതൊരു വാട്ടർ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളിമറാണ് ഈ പറഞ്ഞ തീക്കോയിക് ആസിഡ്. നമ്മുടെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവിനെയും ഗ്രാം പോസിറ്റീവിനെയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് പ്രസൻസ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് തീക്കോയിക് ആസിഡ്. Now next question: According to the Burgess Manual of Systematic Bacteriology, prokaryotes that lack a cell wall belong to the group Gracilicutes, Firmicutes, Tenericutes and Mendocicutes. The answer is Tenericutes. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഇതിൽ ഗ്രാസിലിക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സെൽ വോളുള്ള ബാക്ടീരിയസ് ആണ്. Firmicutes include gram-positive cell wall bacteria, and Mendocicotes include they lack peptidoglycan, and they are similar to the archaebacteria. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബർഗീസ് മാനുവൽ അനുസരിച്ച് ബാക്ടീരിയനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബർഗീസ് മാനുവൽ ഡിവൈസ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഡേവിഡ് ഹെൻഡ്രിക്സ് ബർഗി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: The stain used for negative staining is. നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സാഫ്രാനിൻ, ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ്, കാർബോൾ ഫുഷ്ചിൻ ആൻഡ് നൈഗ്രോസിൻ. നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈഗ്രോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇങ്കാണ്. സാഫ്രാനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ. ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ മോർഡൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് കാർബോൾ ഫുസ്റ്റിൻ അതൊരു സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിൻ ആണ്. Now next question: Streptomycin is produced by which of the following organism? Streptomyces norsci, Streptomyces nodosus, Streptomyces fradiae, Streptomyces griseus. The answer is Streptomyces griseus. Now next question: Which of the following instrument is used for sterilizing the media after it has been prepared? Autoclave, laminar airflow chamber, hot air oven and incubator. The correct answer is autoclave. നമ്മൾ മീഡിയ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോക്ലേവ് ആണ്. ബിക്കോസ് മീഡിയ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡിങ് ദി ഓട്ടോക്ലേവിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 121 degrees at 15 lb pressure for 15 to 20 minutes. Now next question: Which of the following is a complex media for fungal growth? Nutrient broth, Luria berthani broth, potato dextrose agar media and McConkie agar media. The correct answer is PDA അല്ലെങ്കിൽ potato dextrose agar media. McConkie എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ ആണ്.
ഇനി ലൂറിയ ബെർത്താനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻറ്ററോബാക്ടീരിയേസെ മെമ്പേഴ്സിനെ വളർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയയാണ്. Now next question. Which of the following are true for gram-negative bacteria? Upon alcohol treatment, the permeability of the cell wall decreases. Crystal violet iodine complex is not formed. Pore size decreases and the CVI complex cannot be extracted. Alcohol treatment increases the permeability of the cell wall and CVI complex can be extracted. And the correct option is option D. Alcohol treatment increases the permeability of the cell. അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ CVI കോംപ്ലക്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം പിങ്ക് കളറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൾക്കാർ നല്ല പർപ്പിൾ കളറായിട്ട് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. അത് ഈ CVI കോംപ്ലക്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. Now next question. In light microscopy, which of the following is used as fixative prior to staining technique? Osmic acid, glutaraldehyde, heat. Osmic acid, glutaraldehyde and heat. That means all the above. The answer വരുന്നത് heat ആണ്. നമ്മൾ heat fixation ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. Colony forming units per ml or CFU is a unit of microscopic unit, electronic enumeration, plate count and turbidimetric measurement. The correct answer is plate count. നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഐസൊലേറ്റഡ് കോളനീസ് കൗണ്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ CFU അല്ലെങ്കിൽ കോളനി ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ ml ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The generation time for E. coli is 20 minutes, 35 minutes, 2 minutes and 13 minutes. The correct answer is 20 minutes. Okay. ഇനി നമുക്ക് E. coliയുടെ ജനറേഷൻ ടൈം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? എന്താണ് ജനറേഷൻ ടൈം? ഇറ്റ് ഈസ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഡബിളിംഗ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു ഗീവ് റൈസ് ടു 2 ഡോട്ടർ സെൽസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറേഷൻ ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now, next question. The lag phase is also known as period of initial adjustment, transitional period, generation time and the period of rapid growth. The correct answer is option A, period of initial adjustment. അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് കർവ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ലാഗ് ഫേസ്, ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫേസ്, സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആൻഡ് ദ ഡെത്ത് ഓർ ദി ഡിക്ലൈൻ ഫേസ്. ഇവിടെ ലാഗ് ഫേസിലാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ. ഫൈനൽ ആദ്യം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയി പിന്നീട് ലോഗ് ഫേസ് ആവുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് മാക്സിമം ആവുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ദേ അറ്റൈൻ എ സ്റ്റഡി ഫേസ് ഓർ എ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡ്യൂ ടു ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ദേ അണ്ടർഗോ എ ഡെത്ത് ഫേസ്. Now, the chromosome of a typical bacterium is circular double-stranded DNA, circular single-stranded DNA, double helical DNA and single-stranded DNA. The correct option is circular double-stranded DNA. Next question. Which part of an antibody is the FAB region? ഒരു ടിപ്പിക്കലായിട്ടൊരു ആൻറ്റിബോഡി നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിന് 2 റീജിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു FAB റീജിയനും ഉണ്ട്, ഒരു FC റീജിയനും ഉണ്ട്. സോ നമുക്കിതിൽ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻട്രാക്ഷൻ സൈറ്റ്, വേരിയബിൾ റീജിയൻ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻ ആൻഡ് ദ റീജിയൻ വെയർ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോൺസ് ആർ ഫോംഡ്. ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻറ്ററാക്ഷൻ സൈറ്റ്. അപ്പോൾ FC റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിസ്റ്റലൈസബിൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്. Now next question. If the blood of 2 different groups is mixed together, what problem is observed? Coagulation, agglutination, thrombus formation and embolism. The correct answer is agglutination. അപ്പോൾ എന്താണ് കോയാഗുലേഷൻ? നമ്മുടെ നോർമലായിട്ട് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലേ, ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബ്ലീഡിങ്. ദെൻ ത്രോംബോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ
clot in the blood vessel. Then coming to embolism, it is the blockage of blood vessels. Next question. What is the antigen binding site on an antibody called as? Paratop, epitop, allotype and idiotype. The correct answer is paratop. അപ്പോൾ എന്താണ് എപ്പിടോപ്പ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആൻറ്റിജനിക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അല്ലേ? ആൻറ്റിജനിക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിടോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഡസ് ദി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ Y of a lac operon code for? Beta galactosidase, trans acetylase, permease and glucagon. The correct answer is C, permease. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാക് ഓപ്പറോൺ അല്ലേ? ലാക് ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്കോളൈയുടെ കേസിൽ ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം, ലാക്ടോസിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവൈസ് ചെയ്ത ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ആണ് ലാക് ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാക് ഓപ്പറോൺ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജേക്കബ് ആൻഡ് മൊണാഡ്. ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 എൻസൈംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്, കോഡഡ് ബൈ ZY ആൻഡ് A. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് 3 ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സൈറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇൻഡ്യൂസർ സൈറ്റ്, പ്രൊമോട്ടർ സൈറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ സൈറ്റ് IPO ആൻഡ് ZYA. ഇതിൽ ZYA ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ്. സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസിൽ Z കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റാ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനാണ്. A codes for trans acetylase and Y codes for permease. Now, next question. Which of the following is a classic example of point mutation? Phenylketonuria, sickle cell anemia, hemophilia and thalassemia. The correct answer is option B, sickle cell anemia. പോയിൻ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. The number of molecules of an individual plasmid that are normally found in a single bacterial cell is known as its conjugative ability, competency, replicative ability, copy number. The correct answer is copy number. Next question. In Amy's test, the bacterial culture are grown in natural media, blood agar media, enriched media and minimal media. The correct answer is minimal media. ഇനി നമ്മൾ ഏമീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? മ്യൂട്ടാജനിക് അല്ലെങ്കിൽ കാർസിനോജനിക് ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഏമീസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. ടു ഡിറ്റക്ട് ദി കാർസിനോജനിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ബൈ യൂസിങ് ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിൻ സാൽമോണെല്ല ടൈഫിമ്യൂറിയം ആണ്. അതാണ് ഏമീസ് ടെസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൾച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ എൻസൈം കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് സാങ്കർ സീക്വൻസിങ്? ഹെലിക്കേസ്, പോളിമറേസ്, ന്യൂക്ലിയേസ് ആൻഡ് ഗൈറേസ്. ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, പോളിമറേസ്. അപ്പോൾ ഹെലിക്കേസിൻ്റെ റോൾ എന്താണ്? DNA ഡബിൾ ഹെലിക്സിനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുക. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ജോലി ക്ലീവിംഗ് ദ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ദ എൻസൈം ഗൈറേസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ഓഫ് ദി DNA. ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള എൻസൈംസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെൻ ഇസ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ്? ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ സെപ്പറേഷനാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ സി, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ഇസ് ദി ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. cDNA libraries are produced from ribonucleic acid, messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. The correct answer is മെസ്സഞ്ചർ RNA or mRNA. ഈ cDNA എന്ന് പറയുന്നത് they are collection of clone DNA sequence that are complementary to mRNA. Next question.
Which of the following is a source used in spectroscopy? Laser, tube light, sodium vapor lamp and tungsten lamp. The correct answer is tungsten lamp. Next question. Which of the following nitrogen source is used in penicillin production? Peanut granules, pharma media, corn steep liquor and soybean meal. And the correct answer is corn steep liquor. നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പെൻസിലിന് വേണ്ടി അല്ലേ, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് പെൻസിലിൻ. പെൻസിലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗയാണ് പെൻസീലിയം ക്രൈസോജിനം. ഇവിടെ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈട്രജൻ സോഴ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കോൺ സ്റ്റീപ്പ് ലിക്കർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following shows zone of inhibition when a particular organism is grown on a Petri plate? Growth factor producers, antibiotic producers, organic acid producers and amino acid producers. The correct answer is option B, antibiotic producers. നമുക്കറിയാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ കിർബി ബോയർ മെത്തേഡിൽ. അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂളർ ഹിൻഡൻ അഗാർ അല്ലെങ്കിൽ MHA അഗാറാണ്. നമ്മൾ പെട്രി പ്ലേറ്റിനകത്ത് ഡിസ്ക് അല്ലേ, സ്പെസിഫിക് പൊസിഷൻസിൽ ഡിസ്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇനോക്കുലത്തിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മൾ പോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം വി ക്യാൻ സീ എ സോൺ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ. അത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What is a source of whey? Rice, wheat, soya and milk. The correct answer is option D, milk. ഈ whey എന്ന് പറയുന്നത് it is a liquid remaining after milk has been curdled and strained. മിൽക്ക് നമ്മൾ കേർഡിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ലിക്വിഡില്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് whey. Why is HACCP required? The options are controls potential hazards in food production, controls only microbial hazards in food production, controls only physical hazards in food production and control only chemical hazards in food production. The correct answer is control all potential hazards in food production. Option A. HACCP എന്ന് പറയുന്നത് ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്. ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിൽ വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് HACCP. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് സിഡാർ? pear, coconut, apple, plum. The correct answer is apple. Next question. Which chemical is used to inhibit mold growth in bread? Benzoic acid, nitrate, sorbic acid and lactic acid. The correct answer is sorbic acid. Sorbic acidൻ്റെ തന്നെ സോർബേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രെഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ബ്രെഡിനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്തത് ചീത്തയായി പോകുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോർബിക് ആസിഡാണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് മോൾഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ബാക്ടീരിയ, ഇൻ മോൾഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ബ്രെഡ്. Now, which of the following microbe is used in the production of blue cheese? The options are Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Penicillium roqueforti and Rhizopus stolonifer. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസീലിയം റോക്യുഫോർട്ടി ആണ്. ബ്ലൂ ചീസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെൻസീലിയം റോക്യുഫോർട്ടി ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് തെർമോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യോഗേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബയോട്ടിക് സപ്ലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസമാണ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടോബാസിലസ് ബൾഗാരിക്കസും അതും യോഗേർട്ട് മാനുഫാക്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു.
ദെൻ റൈസോപ്പസ് stolonifer. അത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ബ്രെഡ് മൗൾഡാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Aflatoxins are produced by, options are Penicillium, Aspergillus, Saccharomyces and Rhizobium. The correct answer is Aspergillus. Aspergillus species produce ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്കോടോക്സിൻ ആണ് അഫ്ലാടോക്സിൻസ്. കോമൺ ആയിട്ട് അഫ്ലാടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്പെർജില്ലസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പെർജില്ലസ് പാരസൈറ്റിക്കസ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ളവരെ നമുക്കറിയാം. പെൻസീലിയം അല്ലേ, പെൻസീലിയം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സാക്രോമൈസിസ് സെർവീസിയെ, ഈസ്റ്റ്, അത് നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കേക്ക് മേക്കിംഗ് ബ്രെഡ് മേക്കിങ്ങിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ റൈസോബിയം, the common symbiotic nitrogen fixing bacteria found in the root nodules of leguminous plant ആണ്. Now next question. The Schick's test is used for the detection of which of the following disease? Diphtheria, tuberculosis, cholera and botulism. The correct answer is diphtheria. Diphtheria is caused by the microorganism Corynebacterium diphtheriae. അല്ലേ, നമ്മൾ ട്യൂബർക്കുലോസിൻ്റെ ടെസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻടോക്സ് ടെസ്റ്റ്. ട്യൂബർക്കുലോസിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ്. ദെൻ കംസ് ദി കോളറ. കോളറയുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് മെത്തേഡാണ് റാപ്പിഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്. കോളറ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ വിബ്രിയോ കോളറെ. And then comes botulism, which is caused by Clostridium botulinum. Next question. Puerperal fever is a streptococcal infection of kidney, skin, uterus and heart. The correct answer is uterus. ഇത് ലേഡീസിൻ്റെ കേസിൽ ആഫ്റ്റർ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഇൻഫെക്ഷൻ which is after the delivery of a baby. അവിടെ കാണുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പെർപ്യൂറൽ ഫീവർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ വിച്ച് ബോഡി പാർട്ട് ഡസ് എ ക്യാമ്പൈലോബാക്ടീരിയം ജെജനി കോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ? ക്യാമ്പൈലോബാക്ടർ ജെജനി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ബോഡി പാർട്ടിലാണ്? മൗത്ത്, സ്റ്റൊമക്, സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ലിംബ്. ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ക്യാമ്പൈലോബാക്ടർ ജെജനി. ഇത് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലൂസ് ആൻഡ് വാട്ടറി സ്റ്റൂൾ കൊണ്ടാണ്. അത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ പാർട്സിനെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഡ്രഗ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ്? എറിത്രോമൈസിൻ, പെൻസിലിൻ, ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആൻഡ് ആംപിസിലിൻ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് പെൻസിലിൻ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെൻസിലിനാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കാറ്റിൽസിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ദ കോസേറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ഇസ് ബാസിലസ് ആന്ത്രാക്സിസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ബാക്ടീരിയ കനോട്ട് ഫിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് നൈട്രോജൻ? Nostoc, Anabaena, Oscillatoria, Lactobacillus. The answer is Lactobacillus. ബാക്കി കാണുന്ന 3 പേർക്കും എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്? ദേ ക്യാൻ ഫിക്സ് നൈട്രോജൻ. അങ്ങനെ അവർക്ക് നൈട്രോജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഔട്ടർ കവറിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹെറ്ററോസിസ്റ്റ് അല്ലേ. സയനോബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫീച്ചറാണ് heterocysts. Heterocysts are exclusively present in cyanobacteria which helps in nitrogen fixation. അത് നോസ്റ്റോക്, അനബീന, ഓസിലിറ്റോറിയ ഇങ്ങനെയുള്ള സയനോബാക്ടീരിയാസിൽ അത് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ ലാക്ടോബാസിലസ് ആണ്. അത് നമുക്കറിയാം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ, കേർഡ് പ്രൊഡക്ഷനിലും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കംസ് അണ്ടർ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് പോസിറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ? ന്യൂട്രലിസം, പാരസൈറ്റിസം, കമൻസാലിസം ആൻഡ് അമൻസാലിസം. ആൻസർ ഇസ് കമൻസാലിസം. ഇതാണൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ.
എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോബ്സ് അല്ലേ, നമുക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നു, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടും. എന്നാൽ അമൻസാലിസം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. പാരസൈറ്റിസവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പാരസൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ, എന്നാൽ ഹോസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് പാരസൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് അനേറോബ്? എൻഡറോബാക്ടർ, ആൽക്കലീജൻസ്, സ്യൂഡോമോണാസ് ആൻഡ് മെത്തനോസാർസീന. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മെത്തനോസാർസീനയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് അനേറോബ്. സ്ട്രിക്റ്റ് അനേറോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി അത് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയയാണ്. അവർക്ക് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻസ്, ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിലാണ് അവർ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ബാക്കി കാണുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും സ്ട്രിക്റ്റ് അനേറോബ്സ് അല്ല. Now, coming to the last question. Trickling filter is used in which of the following wastewater treatment process? Primary treatment, secondary treatment, advanced treatment and final treatment. The correct answer is secondary treatment. നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പല സ്റ്റേജസും കാണാറുണ്ട് അല്ലേ. ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി വാട്ടർ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും, വാട്ടറിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും. പിന്നീട് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ടെറിഷറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എക്സാംസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എക്സാംസിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു.